மலையாளத்துக்கு ஒரு பிரத்யேகதை உண்டு. எங்களுக்கு தமிழ் தெரியும், தமிழ்லயே படம் பார்க்கும், எல்லாமே போகும் இங்க. அதனாலதான் எங்களுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு தமிழ் தெரியும், உங்களுக்கு எவ்வளவு தமிழ் பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும். எனக்கும் உங்க லாங்குவேஜ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா ரொம்ப கஷ்டமான லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறது. ரொம்ப கஷ்டமான லாங்குவேஜா മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയും മലയാളം കഷ്ടപ്പെടുത്താറുണ്ടോ? അല്ലെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുത്താറുണ്ടോ? தமிழே ஒழுங்கா பேசுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். Okay sir, so we are eagerly waiting for GDN and we are eagerly waiting to know who GDN is. So can you speak a few words about GDN? Definitely highly inspiring personality, because like we have one life and one work, and that is giving lot of stress, but he is a man who did many things. He lived till his 81, but he did many things. He's a third standard dropout, but he was an entrepreneur. He was a philanthropist. He was an agriculturalist. He was a Siddha practitioner, but he did everything to a PhD level. Like, and also, rich people can afford to buy anything, but his innovations, whatever he made sure that poor people can afford them. See, now everything has become very commercial. Okay, so even if you buy a washing machine, no, the makers will know that washing machine will run properly for 1 month, and then there will be a problem. There should be a problem so that we can put AMC for the service. These days everything has become very commercial. The mentality has become commercial. But back then, somebody who lived for the poor people, he wanted everything to be affordable for the poor people. So he was that generous a man back then. So we have made a movie on such a person. So his life is very, very inspiring, not just for that. His moral values will inspire the students of this generation and the generation to come. എനിക്കൊരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ആയിരിക്കും GDN നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, lot of surprises waiting for us, right? Yes. Lots. And there are great actors that have acted. Just not Maddie sir, Satyaraj sir is there. Jairam sir is there. Jairam sir has done a very, very nice character. Jairam sir told me that I have done this kind of shade in Malayalam cinema, never in Tamil cinema. So it is very, very new for us, whatever Jairam sir has done. Kindly watch and let us know. Not just that, Priyamani ma'am is there. And she told me, Krishna, I never bothered about my screen time. I always bothered about the impact that the character gives. And it's very sweet of Priyamani ma'am to have come and did this character, and she has done a wonderful job. You have to watch. And our Dushara, she has done a very, very nice character. Usually she'll do a mischievous and bold character. In this, she has done a very nice, composed character. And to your surprise, there is Vinay Rai, who has done a very different shade. Thambi Ramaya sir, and TJ, who was there, Vilayat Buddha. TJ is there, and Sheila is there. There are so many actors for you to. And Govind Vasta has done a brilliant job. Sir, could you please put some light on Satyaraj sir's appearance? See, first of all, I'm grateful that Satyaraj sir said yes. And this is about a man who lived in Coimbatore. So we wanted somebody from Coimbatore who lived in Coimbatore, and we wanted somebody from Coimbatore to play this very strong character. And he is a very loyal staff of GD Naidu. He plays that character, and he is a technical person. So something that Satyaraj sir has never done. Like, so that was my dream to make him act in the role. And the look that we have given suited him so well. Here I want to tell that look was taken from a cartoon from Ananda Vigadan magazine. So, and he was like sweet enough to say yes to that look, and he liked it. And Maddie sir, when he saw that look, he was like very surprised and very happy. So he has done a phenomenal job. You should watch. Yeah, exactly. Thank you so much, Thank you so much for a wonderful movie, and we are waiting for this. So very kind introduction of GDN, Krishna Kumar Ramakumar.
നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിനിമയെ പറ്റി മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ വിജയ് യേശുദാസ്, നമ്മുടെ ഏവരും കാത്തിരുന്ന ദ കംപ്ലീറ്റ് ക്രൂ ഓഫ് GD and ACR. സോ വൺസ് അഗൈൻ എല്ലാവരും വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ കണ്ടു. സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കഥ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ നാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു. ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ പാട്ടുകളാണ്, അല്ലെ? ഈ സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഒരുപാട് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒത്തുചേരുന്ന പാട്ടുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഗോവിന്ദ് വസന്തയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഈണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഗോവിന്ദ് വസന്ത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്, തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ്. തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജും ഗോവിന്ദ് വസന്തയും മനസ്സിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും പച്ചക്കറിക്കായ തട്ടിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാട്ടുകളും പാടാതെ നമ്മൾ പോവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഗോവിന്ദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ തൈക്കൂടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് മലയാളികൾ എന്തും അഭിമാനത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഹാർദവമായി ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം മലയാളികളുടെ ഫേവറേറ്റ്, മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട ശബ്ദം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ചാമിങ് രൂപം എന്നും കൂടെ വിളിക്കണം. എന്ന് പറയാം. So let's be welcome Siddharth Menon of listeners. Let's welcome the heartthrob of Kochi, Siddharth Menon. Thanks Siddharth. Welcome to Kochi. Welcome to Lebanon. Very good evening everyone, and first of all thank you so much. Hello. Okay le. Full power ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്ന്? Okay, so thank you so much, first of all, for making me part of this beautiful film. Like, ഇതിന്റെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പടം എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണ്. ബിക്കോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പടത്തിന്റെ ഡബിങ്, മലയാളവും ഹിന്ദിയും ഡബിങ് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തതും സിംഗേഴ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്തതൊക്കെ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു താങ്ക് Vijay bro, our dear Vijay bro. He is like a family to me. Thank you so much for trusting me on this, being myself a singer, and I've never done this before in my life, but for trusting me with this job, thank you so much for that. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മലയാളം വേർഷനും കേൾക്കണം, നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ please do hear the Malayalam versions as well. And also I just want to thank all my singers, my fellow singers, Nitya, Aslam, Max, Crescent, in Arya illa, so Arya, Dayal, and Evogene, everyone. Thank you so much. You guys have been amazing, and we have killed it. I'm sure that നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത്? My brother, he has always given special songs. I am always proud of him. And again, I assure you all that he has done a magical work in this film. He couldn't come here today because he's in Switzerland right now. But on behalf of him, I assure you all that you will love the music. And I just want to wish you, sir, all the very best for the film. August 7th ആണ് release. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാം. And yeah, thank you so much. സിദ്ധാർത്ഥൻ ഗോവിന്ദ് വസന്ത മലയാളികൾക്ക് എന്നൊരു മാജിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ശരിക്കും സിദ്ധാർത്ഥന്റെ ആദ്യത്തെ പ്ലേബാക്ക് സിംഗിങ് ഗോവിന്ദ് വസന്തയുടെ ഈണത്തിലായിരുന്നു 24 കാലത്തില്, അല്ലെ? താരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട്. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കുമ്പോ അതും സിദ്ധാർത്ഥനെ പുതിയ റോളിലേക്ക് പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡബിംഗ് ഡയറക്ടർ, ഈ പറഞ്ഞ ഡബിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ എടുത്ത് പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ പാട്ടുകളുടെ കാര്യത്തില്. ഇത് പാടിയ ആൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആരോ പുതിയ റോളിലേക്ക് വന്നേന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ? ഇന്നിവിടെ പാടിയ ആളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ പടത്തില് ഒരു വോയിസ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആള് കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് GD ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ റോൾ എൻജോയ് ചെയ്തോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി, കാരണം ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ഐ ഓൾസോ വാണ്ട് ടു മെൻഷൻ ദ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡിയോസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് മീ, ബിക്കോസ് long hours of recordings and കുറെ changes and the conversations, the chattings, it was amazing. But we had a great time and I enjoyed the process thoroughly. അപ്പോ പിന്നെ എന്റെ ചേട്ടന്റെ പാട്ട്, ഗോവിന്ദ് ചേട്ടന്റെ പാട്ട് എനിക്ക് മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും I could be a small part of bringing that here. It means a lot to me. ചേട്ടന്റെ പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചേട്ടന്റെ പാട്ടിലേക്ക് പല പല ശബ്ദങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേടിയത്? നമ്മളൊരു ഡബിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
it's always the most important thing is to replicate, right? So ഞാൻ തമിഴ് വേർഷൻ ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം കേട്ടു. അപ്പൊ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് ഏത് പാട്ടിൽ സൂട്ട് ആവുക അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ amazing singers like Nitya, Aslam, and I am very happy to introduce these new rappers on board. They have killed it in Malayalam as well. Max and Christine, wherever they are, I'm sure that Max and Christine is going to be a new talent that this industry has seen. Anyways, നമുക്ക് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ രണ്ടുപേരും കേൾക്കണം. സിദ്ധാർത്ഥ് പാടിയ പാട്ട് അത് നമ്മൾ ചെറിയ അറിയുമ്പോൾ പുറത്ത് വലിയൊരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഇന്നോവ, മനോരമയുടെ ഇന്നോവ കാർ അവിടെ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പുറത്ത് വലിയൊരു ബ്ലോക്കാണ് മനോരമയുടെ ഇന്നോവ. സോ ലെറ്റ്സ് ബാക്ക് ടു ദ മൂവി ഓഡിയോ. സിദ്ധാർത്ഥ് പാടിയ ആ പാട്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട്, രണ്ടുപേരും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ വേദിയിൽ? ലിറിക്സ് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും. കുറച്ച് ലക്ഷ്മി നൈസ് ആൾസോ. ദിനം ഉണർന്നേ പൂക്കളിൻ നൂറിലെ സുന്ദരി കണ്ണി തളരുന്ന ദിനം കൺമണി ആഴക്കടലാ നിന്നെ കാണാതെ തമ്മിൽ ചേരാതെ എങ്ങോ നാം പോകണ്, എങ്ങോ പോയാലും പിന്നാലെ വന്ന് കണ്ടിൽ നീ മൂടണ്. സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സിദ്ധാർത്ഥ്. നമുക്ക് ഇനി സിദ്ധാർത്ഥിന് ആവശ്യമുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. തിരിച്ചു വരുന്നത് മറ്റൊരു മെലഡിക്കുള്ള സമയമാണ്, മെലോഡിയസ് വോയിസിനുള്ള സമയമാണ്. യെസ്, ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളെ കൂടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വെള്ളരിപ്രാവാണ്, വാതിൽക്കലെ വെള്ളരിപ്രാവ് അല്ലെ? നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗേൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ആണ് നിത്യ മാമൻ. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ടു ദി ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ഫോർ നിത്യ മാമൻ. വലിയ കൈയ്യടി സ്വീകരിക്കാം. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം നിത്യ ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്. നിത്യ വെൽക്കം ടു കൊച്ചി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നിത്യയുടെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഞാനൊരു വെൽക്കം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നിത്യ ഹലോ ഹലോ കൊച്ചി, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം GDN ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലൊരു ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്നു. ഞാൻ ഈ ഒരു പേര് ആദ്യം കാണുന്നത് തന്നെ കോയമ്പത്തൂർ കാർ മ്യൂസിയമിലാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പേര് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ വാസ് വെരി ഷോക്ക്ഡ്. ഹൗ കം ദിസ് പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ ഇതുവരെ അധികം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ആ സമയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഈ ഒരു മൂവി വർഗീസ് മൂലൻ ഗ്രൂപ്പ് they took the initiative and they have done a wonderful job. The trailer കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിമനോഹരമായിട്ടിരിക്കുന്നു. And it is very exciting to see how it's going to come up. അപ്പോൾ there is no doubt, കാരണം റോക്കറ്ററി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വർഗീസ് മൂലൻ, the whole team, special thanks to Vijay Moolan as well for getting me board for this movie. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ആൻഡ് എന്താ പറയാ, സംഗീതം ഗോവിന്ദ് വസന്തയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സിംഗേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡ്രീമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടാന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഡ്രീം കം ട്രൂ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ, സിദ്ധാർത്ഥ് പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളം കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കേൾക്കണം. കാരണം അതിമനോഹരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഡബ്ഡ് മൂവി എന്ന് ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കാരണം അത്രത്തോളം ഒരുപാട് എഫേർട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റുഡിയോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും, ലിറിക്സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും, ഈ ഹോൾ ടീം ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ആൽബം തന്നെ മലയാളത്തിലും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്ര നാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഈ ഒരു മൂവി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണാം. ആൻഡ് ഈ ഒരു മൂവി വിജയിപ്പിക്കുക. നിത്യ ഇവിടെ വന്നു നിൽക്കുമ്പോ നിത്യ ഈ മൂവിയിലെ പാട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പാടുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും നമുക്ക് വേണ്ടി
നിത്യ, ഞാൻ ഈ നല്ല മൈക്ക് തരാം. എന്റെ മോശം ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി വെച്ച ഈ മൈക്ക് നിത്യയുടെ നല്ല ശബ്ദം നല്ല മൈക്കിലൂടെ തന്നെ അയക്കണം അല്ലെ? ഹലോ, ഓ നല്ല വ്യത്യാസമാണല്ലോ. ഒരു താങ്ക് യു സോ മച്ച്. So let's hear Nitya Mohanന്റെ ആ മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരുകൾ GDN മൂവിയിലെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രാക്ക് is coming on. എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷമാണ്. The audio launch of GDN movie is happening here. ഈ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് പാടുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദിസ് സോങ് ഇസ് എ വെരി ഹാർട്ട് ഫെൽറ്റ് സോങ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പാട്ടിന്റെ പേര് തന്നെ ഓൾ ഇസ് ലോസ്റ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി സാഡ് സോങ്. Pardon me for it. കുറച്ച് വരികൾ മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പാട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഒറ്റ പാട്ടല്ല, സിദ്ധാർത്ഥ് മാനിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു പാട്ട് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പാട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ജിഷാദ് കൊച്ചിക്കാരനാണ്. വെൽക്കം ടു കൊച്ചി എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ എന്റെ ഔദ്യോഗിക ഡ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ജിഷാദ് വെൽക്കം ടു ലുലു മാൾ. വെൽക്കം ടു കൊച്ചി. Thank you. Good evening all. സോ ഞങ്ങൾക്ക് ജിഷാദിനെ കൂടുതൽ പരിചയം ലാലേട്ടന്റെ വേഷങ്ങൾ, ലാലേട്ടന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ്. ആ ജിഷാദിന്റെ വളർച്ച കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. കൊച്ചിയില് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു സംശയം, ഈ ഡെനിം ജാക്കറ്റ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ ജിഷാദ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ശരിക്കും GDN-ലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം സൈഡില്? ആക്ച്വലി എന്നെ പൊതുവെ ഡെനിം ജാക്കറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാരും വിളിക്കാറ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ഫാഷൻസ് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് മാത്രമേ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു സിനിമ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിന് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ലെജൻഡറി. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചത് ഈ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ജയ്മുളൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ജിഷാദ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുണ്ട്, അപ്പോ ജിഷാദ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളല്ല. സോ ഈ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സിനിമാക്കാർ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ എന്റെ ജോണർ അല്ല. അപ്പൊ ജിഷാദ് എന്തായാലും നോക്കൂ, കേട്ടു നോക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും. എന്നിട്ട് എനിക്ക് കൃഷ്ണ സാർ, ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഇതിന്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ അരവിന്ദ് സാറും കൃഷ്ണ സാറിനും എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ആക്ച്വലി ഡെനിമും ഹൈ സ്ട്രീറ്റും മാത്രം ചെയ്തിരുന്ന ഞാൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് വെരി പ്രിപ്പയർഡ്. ആൻഡ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് അവരെ കാണുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ആ മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ ലൈക്ക് യെസ്, അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഡെനിമും ഹൈ സ്ട്രീറ്റും മാത്രമല്ല, there is something else. കോസ്റ്റ്യൂമിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെ, സംഗീതത്തിന്റെ അനന്തസാഗരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ കോസ്റ്റ്യൂംസില്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാട്, കാരണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ ആ വേഷങ്ങൾ ഒപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്സാര ഒരു പരിപാടിയല്ല. ഏതിലാതെ ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് എന്തായിരുന്നു GDN എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വരുമ്പോ? ഒത്തിരി ചെറിയ കാര്യമില്ല, അന്ന് ഒത്തിരി വലിയ കാര്യം ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദേ ആർ ലൈക്ക് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ്. ഡയറക്ടർ സാറും ഇതിന്റെ DOP സാറും അരുൺ സാർ, കൃഷ്ണ സാറും, അതുപോലെ അതിന്റെ എൻറ്റയർ ടീം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് തന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുള്ളതാണെങ്കിലും എനിക്ക് കുറെ കൂടി എളുപ്പമായി. ആൻഡ് യാ, റെട്രോ മെട്രോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ട്രെൻഡുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്, തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രെൻഡ് ഈ സിനിമയിൽ നിന്നും ഇക്കാലത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. കാരണം ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. സോ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാൻ സ്റ്റൈൽ. സോ ഇനി എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കൂടുതൽ പോകും. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പലരുടെ മേക്ക് ഓവർ ആണ് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടുന്നുണ്ട്. ജിഷാദിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആരുടെ മേക്ക് ഓവർ ആയിരിക്കും സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞെട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇതിലങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലൈക്ക് ആ കോസ്റ്റ്യൂമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ ഒപ്പം അതിന്റെ മേക്കപ്സ് ലൈക്ക് യുനോ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാ കോസ്റ്റ്യൂംസും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും
എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും. സോ താങ്ക് യു ജിഷ. Thank you so വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ GDN. ഒരു വലിയ കൈയടി. ചെറിയ ടാസ്ക് അല്ല. കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒരു പീരീഡ് മൂവിയുടെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമല്ല. സോ ജിഷ ശംസുദ്ദീൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you Thank you, so ma'am. much. All the very best. സോ അടുത്തതായി ഈ സിനിമ എത്തുമ്പോ നമ്മള് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ മൂവി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് പാൻ ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിലും മലയാളികളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പോലും കിട്ടാതെ പോകുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിലൊരു വലിയ വിഭാഗമാണ് അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും. സോ അങ്ങനെ GDN നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സ് ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം സന്ദീപ് സേനൻ. ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ അമരക്കാരൻ, ഈ സിനിമ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സന്ദീപ് സേനനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം സർ, വെൽക്കം ടു കൊച്ചി, വെൽക്കം ടു ലുലുമാൾ. സന്ദീപ് ജി നമസ്കാരം, എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖല്ലേ? ഗുഡ് ഈവനിങ്. സുഖം. സോ ഞാൻ ഒരുപാട് വേദികളിൽ സന്ദീപ് ജി കാണാറുണ്ട്. സന്ദീപ് ജി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പോലും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്രയും സ്പിരിറ്റോടുകൂടി ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ GDN പോലെ ഒരു ചിത്രം, ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന ചിത്രം മലയാളികളുടെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ വേദിയിൽ പറയാനുള്ളത്? ഇൻഫാക്ട് ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ വിജയ് മൂലൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. വിജയ് റോക്കറ്ററി സമയം മുതൽ വിജയ് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ പാഷൻ ഫോർ മൂവീസ്. വിജയ് മാത്രമല്ല, വിജയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും. ഇന്ന് വിജയുടെ അമ്മ ഒരു വലിയ മൂവി ബഫാണ്. അപ്പൊ വിജയുടെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്നിടത്തോളം ആ കുടുംബത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്കും ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ അവരുടെ പാഷൻ ഫോർ മൂവീസ്, ഈ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരിക്കലും നല്ല രീതിയിൽ സിനിമയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അപ്പൊ അവര് നോക്കി, വളരെ നല്ല സിനിമകൾ നോക്കി, നല്ല കണ്ടന്റ് നോക്കി ഇത് എവിടെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള ഒരു വിഭാഗം മൂവി ലവേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിജയ് ആൻഡ് ഫാമിലി. സോ ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് GDN, വിച്ച് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബയോപിക് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് എ ട്രൂ ലൈഫ് ഇവന്റ് ഓൺ എ ലെജൻഡറി മാൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഹീസ് എൻ അൺസങ് ഹീറോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് നോൺ അമംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എത്തിയില്ല എന്നുള്ളൂ. ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദൻ നെവർ. സോ ഹി ഈസ് GDN ഇസ് അഗൈൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റീബർത്തും കൂടിയാണ് ദിസ് മൂവി. അപ്പോ ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് GDN. അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം കഥകൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണല്ലോ അല്ലെ ഒരു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തകന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സിനിമയ്ക്ക് അതിർത്തികൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സിനിമ ഇസ് ബിയോണ്ട് ബാരിയേഴ്സ്. അപ്പോ ബിയോണ്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബാരിയേഴ്സ്, സിനിമ ഡസന്റ് ഹാവ് ബാരിയേഴ്സ്. സോ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള സിനിമകൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും all the very best to the whole crew and producers and directors and all the actors, especially. And so ഞാൻ നമ്മളെ കൊച്ചിലെ മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയ ഒരു വലിയ നടനാണ് സത്യരാജ് സർ. സോ ഷെയറിംഗ് എ സ്റ്റേജ് വിത്ത് സർ ഇസ് so humbled and privileged. Thank you sir for being here for the movie. Baki all the crew and producers. Thank you so much, Sandeep ji. Thank you so much. All the efforts. ഈ സിനിമ നല്ലൊരു സിനിമ മലയാളികൾക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ താങ്ക് യു. ഒരു വലിയ കൈഡി സന്ദീപ് സേനൻ. നമ്മളൊരു പടം പോലും മിസ്സാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അമരക്കാരനാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ സിനിമയുടെ താരങ്ങളെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഞാൻ ആദ്യമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഷഫ്ന നിസാമായിട്ടുള്ള ഷഫ്ന നിസാമിനെ. വെൽക്കം ടു കൊച്ചി, വെൽക്കം ടു ലുലുമാൾ. ഒരു വലിയ കൈ. കമോൺ. നമ്മളെല്ലാവരും കോരിത്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഷഫ്നയല്ലേ, നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്ന ഷഫ്നയല്ലേ അല്ലെ? ഷഫ്ന വെൽക്കം, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ശരിക്കും ഷഫ്നയുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഓമനത്വം, ആ സ്നേഹം എന്നും നിൽക്കും അല്ലെ? ഷഫ്ന എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ടോ അയ്യോ അച്ഛാ പോവല്ലേ ആ ഡയലോഗ് ചോദിക്കാറുണ്ടോ, പറയാറുണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആണോ? ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഷഫ്ന ഈ ലുലുമോളി വെച്ച് തന്നെയാ തോന്നുന്നു നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫാമിലി അയ്യോ അച്ഛാ പോലെ എന്ന് കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ആ മുകളിൽ 3rd ഫ്ലോറിൽ ആ ഫുഡ് കോർട്ടിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഷഫ്ന തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സീൻ ലൈവായി കണ്ട ഒരാളാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ മലയാളികളുടെ മനസ്സില്. ഹലോ നമസ്കാരം. സോ GDNലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് കഥ പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം എത്തിയൊരു കോമ്പിനേഷൻ സത്യരാജ് സാർ ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ വന്നത് ആഗതനിലാണ്.
ആകെ നല്ലൊരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഷഫ്ന. വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ മൊമെന്റിൽ സത്യരാജ് സാറിന്റെ മുന്നിലെത്തിക്കൊണ്ട് ഷഫ്നയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്? ആക്ച്വലി ഐ എം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹൈ സർ. ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഐ എം ഹാപ്പി ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫിലിം വെർ ഹി ഈസ് ഡൂയിങ്. ആൻഡ് ഓൾ താങ്ക്സ് ടു വർഗീസ് സർ ആൻഡ് വിജയ്. വളരെ വളരെ ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്നെ ഓർത്ത് വിളിച്ചു. സോ യാ, ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് മൂവി. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം, വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ആവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്രൗഡ്. ചെറുതാണെങ്കിലും റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻസ് അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും വലിയൊരു മൂവിയിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഷഫ്ന നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രസൻസ് എത്രത്തോളം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു? ഒരുപാട്, ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ഒരുപാട്. കാരണം കൃഷ്ണ സർ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും ജിഷാദ് കോസ്റ്റ്യൂമർ, മേക്കപ്പ്, മാഡി സർ, എല്ലാവരും. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബിഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. വലിയൊരു മൂവ് നമുക്ക് ആ സെറ്റിൽ പോയപ്പോ തന്നെ ശരിക്കും വലിയൊരു എന്താ പറയാ, വലിയൊരു മൂവി ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് wow, it's so good to be here എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് അഗെയിൻ സേ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്രൗഡ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ബിഗ് മൂവി. ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സന്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. സോ പക്ഷെ ഇതിന്റെ സോങ്സ് ആണെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കുന്ന രീതി ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെരി എന്റർടൈനിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വെരി ബിഗ് തിങ്. യാത്രകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ടീമുമായിട്ട് ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആരെയായിരിക്കും കൂട്ടുക ഷഫ്ന? ആരെയായിരിക്കും കൂട്ടുക? യെസ്, ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷഫ്ന ആരെയായിരിക്കും ഇതിൽ കൊണ്ടുപോവാ? ഓഫ്കോഴ്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. എല്ലാവരും ഇവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. ഷഫ്നയുടെ ഒരു ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെയൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കാരണം ഷഫ്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഷഫ്ന എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ഷഫ്ന ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഒറ്റ മുങ്ങും. ഷഫ്നയുടെ ഒരു ക്ലോസ് ഗ്യാങ്ങിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? നമ്മൾ ഈ സിനിമയുടെ ഒരുപാട് പ്രൊമോഷൻസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്യാങ് ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തതാണ് ഈ ചിത്രം എന്ന് തോന്നിപ്പോയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഷഫ്നയുടെ ഒരു ക്ലോസ് ഗ്യാങ്ങിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ആരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെയോ? ഷിക, വിജയ് യേശുദാസ്, വിജയ് മോലൻ സർ, Jishad. And yeah, I know them, Siddharth and Nitya. Yeah, all are like, എല്ലാരും അറിയാം, ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എന്തായിരുന്നു പരിപാടി? വിശ്രമവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ട്രിപ്പടിയും ഫുഡടിയും തന്നെ ആയിരുന്നോ? മിക്കവാറും ഒരുപാട് പെട്രോൾ ഹെഡ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അണിനിരക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാങ് ആണത്. അല്ല, ആക്ച്വലി പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഇതിലുണ്ട്. അപ്പം ഐ എം ഡൂയിങ് എ പാർട്ട് ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവർ ആരുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഉണ്ടായില്ല. എല്ലാരെയും ഇങ്ങനെ ഇവന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് മീറ്റ് ചെയ്തത്. ഫിലിം ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഇവർ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഈ മ്യൂസിക് ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് റീയൂണിയൻ കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഈ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇവന്റ്സും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റീയൂണിയൻ ആണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷഫ്ന. മലയാളികൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഷഫ്നയെ വീണ്ടും ആ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് കാണാൻ പോകുന്നു, ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ പോകുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷഫ്ന. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വെരി ബെസ്റ്റ്. ഇനിയും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. So that was Shafna Nizam. നമ്മൾ ഏവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു താരം കൂടിയാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഷഫ്നയുടെ ഒരു വലിയ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ്. അതോ GDLലൂടെ സാധിക്കുമ്പോൾ അടുത്തതായി ഞാൻ മറ്റൊരാളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാൻസർ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റാറില്ല. സമയം അങ്ങനെ ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിനിടയ്ക്ക്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ ഒരാളെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പാജൻസിലൊക്കെ വിൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ, ആ ഒരാളെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം അല്ലെ? അതെ, പല്ല് നോക്കുക മാത്രമല്ല സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി ഇപ്പൊ ആളുടെ ഷോട്ട് നോക്കി നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. മിസസ് ഇന്റർനാഷണൽ പാറ്റൻ, മിസസ് ഇന്ത്യ പാറ്റൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ റണ്ണറപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ശിഖ സന്തോഷ്. വെൽക്കം ടു ലുലു മോൾ, വെൽക്കം ടു ദി ഈവനിംഗ്, ദി പാർട്ട് ഓഫ് GDL. ശിഖ സന്തോഷ് വെൽക്കം ചെയ്യും. ശിഖ സന്തോഷ്. ശിഖ സന്തോഷ്, സുഖമല്ലേ ശിഖ? ഈ ഓണം സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള സീസണാണ്. സോ ഇപ്പോ ഒരു ആക്ട്രസ് എന്ന രീതിയിൽ കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരുപാട് റോൾസ് ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു? ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ അല്ല, ഐ എം ആക്ച്വലി എ മോഡൽ. അപ്പം ടു ബിക്കം ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് മൈ പാഷൻ. സോ വെൻ വിജയ് മോലൻ സർ ആക്ച്വലി അപ്രോച്ച്ഡ് മീ, I think he came to me saying, Shika, oru cheriya role aanu, would you mind doing? I was like, of course. I mean, just look at the project. I mean, just look at the cast and crew, and
it's beyond what I could even dream of. Appa അതുകൊണ്ട് I was truly blessed. And ഞാൻ ഇതിൽ ആക്ച്വലി GD നായിഡു സാറിന്റെ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്. It's a very, very small role. But the best part is I'm going to meet the real character, Chandra ma'am, and I'm meeting her tomorrow. So, hello. Yeah. So I'm really happy about that. I mean, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ നേരിട്ട് കാണാമെന്ന് പറയുന്നത് I'm doing her younger self. So അത് ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. And of course, to work with all these legendary people, Satyaraj sir, Dushara, Arvind sir, Krishna sir, and to be a part of Varghese Moolam Productions, and of course Rajkumar sir and Vijay, Shafna, they're my very good friends. It's like a dream come true moment, and I'm really happy to be a part of this humongous project. Yes. ഇപ്പോഴും ഡെന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഫഷൻ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ട്. കാരണം GDN പോലൊരു സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മലയാളികൾ വിടുമല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ഭയങ്കര ചെറിയ റോളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദെൻ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് മോഡലിംഗ്, ഐ ടുക്ക് എ ബ്രേക്ക്. ഞാൻ ഡെന്റിസ്ട്രിന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻസ്. സോ യെസ്. എന്നാലും നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അതിശയം തോന്നും. മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ, മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി തന്നെ തീർക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങള്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഡാൻസ് പെർസ്യൂ ചെയ്തത്, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോഡലിംഗ് കരിയർ പെർസ്യൂ ചെയ്തത്, അതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമ കരിയറിലേക്ക് തുടക്കെടുത്തത്? ഇത്രയും സമയം. അതെ. ഐ തിങ്ക് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. സോ ഇഫ് ഐ കൻ ഡു ഇറ്റ്, ഐ തിങ്ക് എവ്രിവൺ കൻ ഡു ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ എല്ലാവരും മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആണ്. സോ ഐ ലുക്ക് അപ് ടു ദം. ആൻഡ് സോ ഒരുപാട് റോളുകൾ ഒരുപാട് തലത്തിലേക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ, അതല്ലേ നമ്മളെല്ലാരും വിഷ് ചെയ്യാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുള്ളവരെങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുള്ളൂ. സോ കഴിവുള്ള ശിഖ വലിയ വലിയ റോളുകൾ എടുക്കട്ടെ. GDN ചെറിയ പാർട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ വലിയ പാർട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശിഖ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ശിഖ സന്തോഷ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ചെയ്ത ശിഖ സന്തോഷാണ് GDN ഒരു വലിയ ഭാഗമാകുന്നത്. സോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ വെൽക്കം ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇഷ്ട ശബ്ദം അല്ലെ, ഒരുപാട് പേരുടെ ഇഷ്ട ശബ്ദമാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും കാതോർക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 വരി പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്, ഏത് പാട്ട് കേൾക്കും എന്നുള്ളതാണ്. എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന പാട്ട് ഒന്നായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന പാട്ട് ഒന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ, നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ പലതാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ഒരേ ഒരാളാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം ടു ദി ഈവനിംഗ് ദി വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വിജയ് യേശുദാസ്. ഒരു വലിയ സൗഹൃദമാണ്, വലിയ സന്തോഷമാണ് വിജയ് യേശുദാസിനെ വേദിയിൽ കാണുന്നത്. വെൽക്കം ടു ദി ഈവനിംഗ് സർ. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും സുഖമല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും സുഖമല്ലേ? പോരാ, വിജയൻ എല്ലാരും ലയിച്ചിരിക്കുക. വിജയേട്ടന്റെ ആ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ പീസ് 2 വരും മൂളി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും സടകുടന് എണീക്കും, ഉറപ്പാ. ഏത് വേദിയിലാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ എന്താ പറയാ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, വേറെ ഏത് വേദിയിലാണെങ്കിലും. പക്ഷെ ഇതില് എന്റെ ജോലി അതല്ല. അതാണ് ഞങ്ങള് കാത്തിരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും പാട്ടുകൾ കേട്ടു. വിജയ് യേശുദാസിനെ കൊണ്ട് ആരും പാട്ട് പാടിച്ചില്ല GDN. പക്ഷെ ഇവരെന്താ വിജയ് യേശുദാസിനെ GDN ചെയ്യിപ്പിച്ചേ? കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറാണ്. എന്താണ് ശബ്ദമായിട്ട് എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചുമ്മാ വിജയ് മോഹൻ ഫ്രണ്ട്, ഞങ്ങള് പാട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മള് ഡിസ്കസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും വേറെ ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് തന്നതിന് ഐ വോണ്ട് ടു താങ്ക് ബോത്ത് വർഗീസ് അങ്കിൾ ആൻഡ് വിജയ് ഈ ഒരു തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് ആവാൻ സാധിച്ചതിൽ. സോ നമുക്ക് ആ ബോംബൊന്ന് പൊട്ടിക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ ഈ 2 ദിവസം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് അവര് തന്നെ ആ ബോംബ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ലഡ്ഡു പൊട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇത്രയും നാളെ ഞങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണ സാർ എന്നാണ് പ്രസ് മീറ്റിൽ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസിന്റെ ഒരു മൊത്തം പൊട്ടിച്ചു. അതിനിപ്പോ നിങ്ങളിടത്തേക്ക് എത്താൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട. പക്ഷെ അതിലൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഇടയുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സമയമൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ്, ഗ്രേ, എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്.
ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേ ആണെങ്കിൽ it's funny that you said all three actually from grey to black and white. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലൂ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഓക്കെ, GDNL പോസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വിജയ് യേശുദാസിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അമ്മാതിരി മേക്ക് ഓവർ ആണ്. പല സ്ഥലത്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഗ്ലിംസ് പ്രസ് മീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കൃഷ്ണ സാർ തന്നെ പൊട്ടിച്ച ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാടൊക്കെ ചെകഞ്ഞുപോയി. അതുപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ അണിയറയിലല്ല, ശരിക്കും സ്ക്രീനിന്റെ മുന്നിൽ വിജയ് യേശുദാസിനെ കാണാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഞെട്ടിയത് മാരി കണ്ടപ്പോഴാട്ടോ. മാരിയില് ആ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള പോലീസുകാരനെ കണ്ടപ്പോ ആര് ഇത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ട്രമൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ഞെട്ടിക്കലായിരിക്കുമോ GDN? Again, just like Shikha, Shafna and കുറെ ഇതില് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കരുണാകരൻ ഒക്കെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എവറി ക്യാരക്ടർ ഹാഡ് അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് GD നായിഡു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട്, ഒരു ഗൈഡിങ് ഒരു ഫിഗറായിട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ഉള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണ്. സോ അത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് I'm blessed that Satyaraj sir and Bashara, even Arvind sir, ഞങ്ങൾക്ക് ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ നാളായിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈം I'm working with him also. അപ്പോൾ സത്യരാജ് സാറിന്റെ ഒരു ഗൈഡൻസും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പടത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് കൃഷ്ണ വാസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് എൻകറേജിങ്. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ആവശ്യമുള്ള എനിക്ക് സിംഗ് സൗണ്ട് വരെയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഈ ശബ്ദം പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ അത് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാനാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തോന്നാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള എന്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഹി ഹെൽപ്ഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ അതൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാം ക്ലൂസ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ചെറിയ ചെറിയ ബോംബുകൾ അല്ലെ, പൊട്ടാസ് സാധനമായിട്ട് സസ്പെൻസ് ആണ് മൊത്തം അല്ലെ? ജസ്റ്റ് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ഇതാണ്. ഞാൻ പ്രീമിയർ ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ എന്റെ അടുത്തിരുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും പോലും ഞാൻ ആദ്യത്തെ സീനിൽ വന്നു പോയപ്പോ മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം. അല്ല, ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇത് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറെ നേരം എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഇങ്ങനെ പോക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമുണ്ട്. നമ്മുടെ അതിരടി സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോ അതില് ടൊവിനോനെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അറിയോ? അതിരടി സിനിമ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, സോറി. ഇല്ല, അതിനിടയില് മാരിയില് വിജയ് യേശുദാസ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഇങ്ങേർക്കായിരിക്കും, ഈ സിനിമ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, ഇങ്ങേർക്കായിരിക്കും ഈ സിനിമയിലൂടെ ആ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഗാനഗുണ്ട എന്നൊരു പേര് മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് മാരിയിൽ ചെയ്ത ആ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഗായകൻ, ഇത്രയും നല്ല ശബ്ദമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മള് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അത് അത്രയും നന്നായിട്ട് പുൾ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ഒരു വലിയ കൈഡി കൊടുക്കണം. സിനിമയിലൂടെ കിട്ടിയ ഒരു ടേം ആണെങ്കിലും അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെറുതായിട്ട് വന്നത്, അത് കത്തി കയറിയില്ല. കണ്ടിരുന്നോ? ഈ ഗാനഗുണ്ട എന്നൊരു ടാഗ് വെച്ചിട്ട് മാരിയുടെ പോസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും? ഇല്ല, കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭയങ്കര ഒരു മൂവി ഒരു എന്താ പറയാ, മൂവി ബഫാണ്, ഭയങ്കര ഒരു സിനിമ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതില് എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ അത് എടുത്തതിന് കാരണം അതാണ്. സോ ഏതായാലും എങ്ങനത്തെ ഒരു ഇപ്പൊ മാറി വന്നപ്പോഴും ധനുഷ് സാറാണ് വിളിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഡയറക്ടറിന് ഫോൺ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ എന്നെ കളിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ശരിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ ഡയറക്ടറിന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എന്റെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിനാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള. സോ അങ്ങനെ that's how I got that film. പക്ഷെ അതും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അത്രയും ഒരു റോളാണെന്നുള്ളത് കൂടുതലും തോന്നുമ്പോ ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എൻഡ് വരെ അത് അങ്ങനെ എന്നെ നിർത്തും എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ്. പക്ഷെ ഇതും ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ, ഷോർട്ട് ആണെങ്കിലും. പക്ഷെ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. സോ താങ്ക് യു വിജയ്. ഞങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിജയുടെ ഞെട്ടിക്കൽ കാണാനായിട്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിജയ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീയിങ് ഹിയർ. So that was Vijay Yesudas, ഒരു വലിയ ഗൈഡ്.
ആൻഡ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വലിയ പെർഫോമൻസ് കേൾക്കാം. കാരണം ഈ സിനിമയിൽ പവർ പാക്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു പാട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പാട്ട് പാടാൻ ഞാൻ 2 മലയാളികളുടെ ശബ്ദമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ജ്വലിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ചാട്ടോട് പോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ക്രിസ് സെയിന്റിനെയും മാക്സിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ക്രിസ് സെയിന്റ് ആൻഡ് മാക്സ് ടു പെർഫോം ദ സോങ്. നമ്മളെല്ലാരും കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വൈബ്